सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मंचे उपस्थित पवित्र नुरानी मंचेर सुशिक्षित सम्मानित सभार सभापति महाशय उलमा एकरामगण तलबाए जामगण सम्मुखे बसे थाका इस्लाम दरदी भातृवर्गगण पर्दार आड़ाले बसे थाका मा ओ बोनेरा समबयस्क संगी ओ साथीरा स्नेहेर कचिकाचा छेले ओ मेयेरा सकलके जानाई अंतर थेके भालोबासा भरा सालाम। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह समस्त प्रशंसा अल्लाह तबारक व ताआलार दरबारे निवेदित जिनि एक वहदाहु ला शरीक, जिनार प्रशंसा करे गेये बोले शेष करा जायनि ओ जाबे ना। आसुन सकले मिले सेई महान स्रष्टा अल्लाह तबारक व ताआलार प्रशंसा व शुक्रिया आमरा एकई वाक्ये आदाय करी सकले बोलुन आलহামদুলিল্লাহি रब्बिल आलामीन। ताहार परे परे शांतिर धारा बर्षित होक अर्पित होक नबी पाक साहिबे लौलाक ताजदारे मदीना राहते कल्ब सीना हुजूरपुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमेर प्रति लक्ष लक्ष बार कोटि कोटि बार अगणित दरूदेर धारा प्रवाहित होक सकलेई बोलुन आल्लाहुम्मा आमीन। बिरादरान इस्लाम खुतबार परे परे आजकेও अभ्यास मोताबिक पवित्र कलामे पाक हईते एक टुकरा मशहुर और मारूफ मुकद्दास आयते करीमा तेलावत करार सौभाग्य अर्जन करेছি इंशाअल्लाह ताला। आयते करीमा के लक्ष्य रेखे आलोचना होबे, तबे आसुन बलार और शोनार पूर्वे सकले मिले प्राण भरे जोरे सोरे नबी और आले नबीर उपरे मन के आयनार मतो परिष्कार करे दारुदे पाके डाली पेश करी। सकले पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली आला मोहम्मद वाला आले सय्यिदिना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद विश्व नबी ना आसिले खुदारই তো অজানা মোদের নবী না আসিলে खुदाরই তো অজানা দয়ার নবী দুনিয়ায় এসে মায়ার নবী দুনিয়ায় এসে দিলেন খোদার ঠিকানা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা अलैहि वसल्लम। बिरादार बाबा ओ भाईरा मा ओ बोनेरा आज के चतुर्थ रात आलोचना आरम्भ करार पूर्वे जीवनी शुरू करार आगे मदीना शरीफेर दिके एकटू लक्ष्य रेखे दुटा मिसरा शुधुमात्र नाते पाक तारपर इंशाअल्लाह ताआला आमी गाइते आरम्भ करब। आमरा हिंदुस्तानेर लोक हिंदुस्ताने जे जतई बोलुक ना केन खास करे खाजा गरीब नवाजेर अवदान आछे जे आमरा आज के मुसलमान। हिंदुस्तानेर राजा आजमिरी खाजा आज के इंशाअल्लाह खाजा गरीब नवाजेर साने मनकाबतेर दुई एकटी छंद चेष्टा चालाबो शोनानोर। तबे आसुन
সর্বপ্রথমে নাতে পাকে দু তিনটি মিসরা হয়তো শুনেছেন। বক্তাদের নিজে নিজের একটা আন্দাজ থাকে পড়ার। শের দেখবেন খুব মিষ্টি সুর এবং মায়ের নবী দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য মায়ের পেটেও কেঁদেছেন। দুনিয়াতে 63 বছর জিন্দেগি, তো আমার নবী তখনও কেঁদেছেন, আজও রওজা মোবারকে আমাদের গুনাহগারদের জন্য কাঁদছেন। তা কিয়ামত আমাদের জন্য কাঁদবেন। হাসরের ময়দানে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে সাজদারত অবস্থায় আল্লাহর নবী থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মতো গুনাহগারকে উনি জান্নাতি না বানাবেন, অতক্ষণ পর্যন্ত আমার নবী কান্নাই থাকবেন। বেরাদার, যার জন্য বহুদিন পূর্বে কোন শায়ের নিজের কলমের ডগায় তুলে ধরেছিলেন কি, কে মদিনাতে কান্দেন নবী, মোদের পাপের লাগি, মোদের ব্যথাই কাতর হয়ে আছেন তিনি জাগি। মোহব্বতে বলুন বাপ সুবহানাল্লাহ। মদিনাতে কান্দেন নবী, মোদের পাপের লাগি, মোদের ব্যথাই কাতর হয়ে আছেন তিনি জাগি, আছেন তিনি জাগি। আর মদিনারই ভিজা মাটি আমার নবীর চোখের জল, তোরা কেন্দে কেন্দে বল সকলে রে সাল্লে আলা, বল সাল্লে আলা, বল ও গো দয়ার সাগর নবী আমার ধুলার উপর শুয়ে, ওই মদিনা ধন্য হলো আমার নবীর কদম ছুঁয়ে, নবীর পরশ ছুঁয়ে। মদিনাকে পূর্বে মদিনা বলা যেত না বাপ। মদিনা পূর্বে ছিল ইয়াসরিব, আর ইয়াসরিব মানে অসুখের খনি, অসুখের জায়গা। আর আমার নবী গিয়ে যখন মদিনা বানিয়ে দিলেন তো এটা আরোগ্যের জায়গা, সুস্থতার জায়গা হয়ে গেল, ওষুধ হয়ে গেল। শায়ের কি বলছেন দেখুন, দয়ার সাগর নবী আমার ধুলার উপর শুয়ে, ওই মদিনা ধন্য হলো আমার নবীর কদম ছুঁয়ে, নবীর কদম ছুঁয়ে। আর মনের কালি মুছবি যদি একবার মদিনাতে চল, তোরা কেন্দে কেন্দে বল সকলে রে সাল্লে আলা, বল সাল্লে আলা, বল মদিনাতে কান্দেন নবী, মোদের পাপের লাগি, মোদের ব্যথায় কাতর হয়ে
তিনি জাগিয়ে ওরে মদিনারই ভিজা মাটি আমার নবীর চোখের জল তোরা কেন্দে কেন্দে বল সকলে রে সাল্লে আলা বল সাল্লে আলা বল ওগো মজুরি খাটিতে গেলেন নবী এক ইহুদিরই বাড়ি বালতি কুয়ায় পড়ে গেল গো চিরে হাতে দড়ি চিরে হাতে দড়ি ইহুদিরই হাটি ধরে বলেন নবী আমার দোষে মারলি রে ভাই দোষ কি আছে তোর আরে দিনারে গে গিয়ে মিটাই মনের ঝাল তোরা কেন্দে কেন্দে বল সকলে রে সাল্লে আলা বল সাল্লে আলা বল আর মনের কালি মুছবি যদি একবার মদিনাতে চল তোরা কেন্দে কেন্দে বল সকলে রে সাল্লে আলা বল সাল্লে আলা বল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাবা আমরা নাতে পাকের দু তিনটি মিসরা শুনলাম, আজকে কিছু মজেজা আপনারা শুনবেন, ইনশাআল্লাহ ঈমান তাজা হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আমাকে যতটুকু তৌফিক দেবেন আমি ওই হিসাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরব নবী পাকের সেই পবিত্র মজেজা, বাচপানার মজেজা। আদম থেকে ঈসা নবী পর্যন্ত কমবেশ 2,24,000 পয়গম্বর, ইনারা তো মজেজা নিয়ে এসেছেন, কিন্তু আমার নবীকে আল্লাহ পাক মজেজা বানিয়ে পাঠিয়েছেন। বেরাদার, সেই নবীর শান ও শওকত আমাদের এই অপবিত্র মুখে বলাটা শোভনীয় নয়। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি যে কিছুক্ষণ নবীর শান বয়ান করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিচ্ছেন। বেরাদার, কারণ ওনার পবিত্র পা মোবারক থেকে নিয়ে সর মোবারক মস্তক মোবারক পর্যন্ত সব নূরি, আর আমাদের অপবিত্র খাকি জবান। ওনার চলাও ফিরাও কথা বলাও সব কোরআন মোতাবিক। কোরআন তো আল্লাহর কালাম। আসলে যদি আমাকে বলতে দেন তাহলে আমি একই বাক্যে বলবো, পবিত্র পূর্ণ কোরআন পাকটা হচ্ছে আমার নবীর নাথ। কোরআনের এমন কোন পারা নেই যে আমার নবীর ওই পারাতে প্রশংসা নেই। 30 পারা কোরআন আল্লাহ পাক আমার নবীর প্রতি যে নাজিল করেছেন, বাবা ওই কোরআনে পাককে আপনি পড়লেও নেকি, দেখলেও নেকি, শুনলেও নেকি, ছুলেও নেকি। আমি ওদিকে যাব, তবে আমরা আসলে যদি নবীর গোলাম হতে পারি তাহলে জাহান্নামের আগুন আমাদের থেকে অনেক দূরে থাকবে। কিন্তু আসলে গোলাম আমরা হতে পারছি না, চেষ্টা চালাচ্ছি না। বাস্তবে নবীর গোলাম যদি আসলে হয়ে যান না বাপ, তাহলে কসম খোদার জাহান্নামের আগুন নবীর গোলামকে দেখে ভয় পাই। কিন্তু কানেকশনটা, গোলামিটা আসল হতে হবে। আর খালি মুখে বললেন আর কাজে আসলেন না, তাহলে লাভ নেই। জি, কষ্ট আপনাকে পেতে হবে। সচ্চা পাক্কা আশিকে রাসূল হয়ে যান। দেখেন, সচ্চা পাক্কা আশিকে রাসূলদের নামের লিস্টের মধ্যে প্রথম নম্বরে যদি আপনি নাম আনতে চান,
তাহলে নাম চলে আসবে হযরতে সাইয়্যিদনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন, হযরতে আবু বকর সিদ্দিক, উমর ইবনে খাত্তাব, ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, হযরতে সাইয়্যিদনা মাওলা আলী মুশকিল কুশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন। এরকম হাজার হাজার সাহাবী, ওনাদের নামটা আগে আসবে বাপ, কারণ ওনারা নবীর সঙ্গে সচ্চা মহব্বত করেছেন। দরকার চলে এসেছে, প্রয়োজন হয়েছে, গলা কাটিয়ে দিয়েছেন। দরকার হয়েছে তো মদিনার মেয়েরা পর্যন্ত আমার নবীর প্রেমে নিজের কচি কচি বাচ্চাকে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছেন। জি বেরাদার, তো যার জন্য নবীর সাচ্চা আশিক যদি হতে পারেন, কসম খোদার জাহান্নামের আগুন নবীর আশিককে দেখে ভয় পাই। জি, আপনি দুনিয়ার মানুষের মহব্বতে যদি কাঁদেন, জানি না আপনি সওয়াব পাবেন না কি হবে, তবে আল্লাহু আকবার, নবীর মহব্বতে, নবীর ভালোবাসাতে যদি কোনো মুসলমানের এক ফোঁটা চোখের পানি পড়ে যায়, এক ফোঁটা পানি বেরিয়ে যায়, তো আল্লাহু আকবার, ওই এক ফোঁটা পানি ওনার জন্য জাহান্নামের আগুনকে নিভিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু সত্যিকারে কথা হলো কি, আমরা আসলে নবীর আশিক সাচ্চা পাক্কা হতে পারছি না, এটাই সব থেকে বড় দুর্বলতা বা কমজোরি। বেরাদার, চলুন গতকালকে যে জায়গায় জীবনী গাইতে গাইতে আমি সমাপ্তি রেখা টেনে সালাতু সালাম পাঠ করেছিলাম হযরতে সাইয়্যিদনা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালিমা সাদিয়ার বাড়িতে হিন্দোলার উপরে কচি বাচ্চা শিশু নবী আমার হিন্দোলায় দোলছিলেন। হালিমা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন যে অবাক কাণ্ড, হিন্দোলার নিকটে কেউ নেই, অথচ হিন্দোলা দোলতে আছে। শিশু নবী ওই দোলনার উপরে শুয়ে আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। উনার আঙ্গুল মোবারক যখন যেদিকে হচ্ছে, হাতটা যেদিকে ঘুরছে, আসমানের চাঁদ ওই দিকেই ঘুরে যাচ্ছে। তার মানে নবীর ইশারাতে চাঁদও চলে, নবীর ইশারায় চাঁদও চলছে। হযরতে গেরামি, একটা প্রশ্ন এখানে আধুরা থেকে যাচ্ছে, অসম্পূর্ণ থাকছে কথাটা, যে হালিমা সাদিয়া বহুক্ষণ পূর্বে, অনেকক্ষণ আগে আমার নবী পাকের হিন্দোলাটা দলিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন, বাড়ির মধ্যে ঘরের মধ্যে কাজে মগ্ন ছিলেন। হালিমা অনেকক্ষণ পর যখন বেরিয়ে খেয়াল পড়লো যে আমার বেটা কি ঘুমিয়ে গেছে, একটু দেখি, দরজায় আসলেন, দেখছেন যে আমার নবী তো ঘুমাননি, জেগে আছেন, জাগ্রত অবস্থায় আছেন, কিন্তু হিন্দোলাটা তখন থেকে এই মতো দোলতেই আছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, আপনি একবার হিন্দোলা দলিয়ে ছেড়ে দেন তো, 5 মিনিট পর দেখবেন অটোমেটিক থেমে গেছে। উনি বলছেন যে অনেকক্ষণ আগে আমি দলিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়েছিলাম, বেরিয়ে আসলাম, তো ওই মতোই দোলনা দোলছে। তাহলে দোলনাটা দোলাচ্ছে কে? লোককে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আল্লাহ আল্লাহ, তারিখের লেখক লিখেছেন হযরতে হালিমা সাদিয়া বাড়ির কাজে মগ্ন আছেন, আমার নবী হিন্দোলায় ছিলেন, বাড়িতে কোনো লোক ছিল না, হালিমা বাড়ির কাজকর্ম করছিলেন, আর আমার নবীর দোলনার নিকটে আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সমস্ত ফেরেশতাদের সরদার সাইয়্যিদুল মালাইকা হযরতে রূহ সিদরাতুল মুনতাহার মাকি বুলবুলে সিদরা হযরতে জিবরিল আমিনকে আল্লাহ পাঠালেন, এই জিবরিল যাও, আমার মাহবুব হালিমার বাড়িতে দোলনায় আরাম করতেছে, তুমি ওই দোলনার পাশে দাঁড়িয়ে আমার মাহবুবের দোলনাটাকে দোলাতে থাকো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বলার উদ্দেশ্য হলো, আমার নবীর দোলনা দোলানোর জন্য জিবরিল আসে, নবীর দোলনা দোলাতে জিবরিল আসেন। প্রতিটা পয়েন্টে কথা আছে। তুমি এখনো যদি বলো যে নবী আমার মতো, ভাই দাদা একটু তো বুঝো, একটু বুঝার চেষ্টা করো যে নবী পাকের দোলনা ফেরেশতাদের সরদার আল্লাহর হুকুমে আসে দোলাতে। মুআজ্জাজ এই করে দিনের পর দিন কাটতে লাগলো, রাত যায় দিন আসে, দিন যায় রাত আসে, সময় অতিবাহিত হতে থাকলো। আমার নবীর ব্যাপারে কিতাব লেখক বলছেন, সিরাতে মুস্তাফার লেখকও বলছেন, সিরাতুন নবী ও লেখকও বলছেন, ইবনে হিসামও বলছেন, আরো অন্যান্য কিতাবের লেখক যিনারা, ওনারাও এই কথাই লিখেছেন, প্রত্যেকটা ছেলে একদিনে যতটা বড় হতো, আমার নবী 1 মিনিটে অতটা বড় হতেন। কোন ছেলে 1 বছরে যতটা বড় হতো, আমার নবী 1 মাসে ওই মতো বড় হতেন। বাসপানা এই মতো করে হালিমা সাদিয়ার বাড়িতে কাটতে লাগলো। বেরাদার, কিছুদিন চলে যাওয়ার পর
হযরতে হালিমা সাদিয়া বাড়িতে আমার নবী যখন সকালবেলা বিছানা থেকে উঠতেন, কচি নবী আমার, শিশু নবী আমার, তো একদিন হযরতে হালিমা সাদিয়াকে আমার নবী জিজ্ঞেস করছেন, আম্মা একটা কথা বলবো? বেটা কি রে? বলে, আমি এসেছি আপনার বাড়িতে যখন থেকে, জানি যে আমার দুধ ভাই বোনেরা আছে, কিন্তু আমি দেখি তারা রাত্রি বেলা বাড়িতে আসে সন্ধ্যার সময়, আর সকালে আমি বিছানা থেকে উঠতে না উঠতে দেখি এরা কেউ নেই বাড়িতে। এরা সারাদিন যায় কোথায়? কেন বেটা? বলে, দেখতে পাই না মাজার জন্য জিজ্ঞেস করছি। তো বেটা রে, তোর দুধ ভাই বোনেরা সকাল হলেই সকাল সকাল বাড়িতে যে ছাগলগুলো আছে না, এই ছাগলগুলো নিয়ে ময়দানে চলে যায় ছাগল চড়াতে। আমার বাবারা, ভাইরা, মা বোনেরা, আমার মায়ার নবী, দয়ার নবী, শিশু নবী বলেন মা হালিমা সাদিয়াকে, ওগো আম্মা জান, ওগো আমার দাই মা হালিমা, আমার দুধ ভাই বোনেরা বাড়িতে থাকে না, সারাদিন ময়দানে থাকে, আমি একা বাড়িতে থাকি। বরঞ্চ আপনি যদি আমাকে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন আম্মা, তাহলে আমার মন চাইছে আমিও কাল সকাল থেকে আমার দুধ ভাই বোনের সঙ্গে ময়দানে যেতাম, আর ময়দানে ভাই বোনদের সঙ্গে সারাটা দিন কাটাতাম। কত ভালো লাগতো, আনন্দ হতো। আপনি নির্দেশ দিলে আমিও ভাই বোনদের সঙ্গে ময়দানে কাল থেকে যাব। আমার মায়ার নবীকে হালিমা সাদিয়া বললেন, বেটা না রে, এ বেটা মোহাম্মদ, তোমাকে যেতে হবে না। ওই ময়দানে গেলে পরে তোমাকে যদি কোনো সময় কোনো কিছু হয়ে যায়, তুমি একটা পরের আমানত তোমার মা আমেনা আমার নিকটে আমাকে দিয়েছে তোমাকে লালন পালন করার জন্য। আর খোদা না খাস্তা যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, যদি কিছু হয়ে যায়, আমি ওই আব্দুল্লাহর বাড়িতে আমেনাকে জবাব কি দেব? আব্দুল মুত্তালিবের নিকটে কি জবাব দেব? না বেটা, তোমাকে যাওয়া লাগবে না, তুমি বাড়িতে থাকবে, তোমার দুধ ভাই বোনেরা যাবে ময়দানে। আমার মায়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না মা না, আমাকে কিছু হবে না গো মা, আপনি নির্দেশ দেন, কাল থেকে আমি নিজের ভাই বোনদের সঙ্গে ওই ময়দানে যাব, ওনাদের সঙ্গে ছাগল চড়াতে। এ বেরাদার, আমার মায়ার নবী মাকে বলে করে বাবা হযরতে হালিমা সাদিয়াকে উনি রাজি করিয়ে নিলেন। দুই ভাই বোনেরা আসলেন রাতের বেলাতে বাড়িতে, খাওয়া দাওয়া হলো, আরাম গাতে আরাম করতে লাগলেন। সকাল হয়ে গেল। যেমনই সকাল হয়েছে, আমার মায়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দুধ ভাই বোনের সঙ্গে বাবা সকাল বেলাতে মাকে বলে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু বাবারা, ভাইরা, মা বোনেরা, হালিমার বাড়ির ঘটনায় এতটা কেতাব লেখক লিখেছেন বাবা, আজকে রাতে বলে শেষ করা যাবে না। হযরতে দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালিমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ময়দানে গেলেন। তো ময়দানে যাওয়ার পরে দেখা গেল ওই তায়েফ শহরে শুধু হালিমার বেটা বেটিরা নয় গো, আরো অন্যান্য লোকের ছেলে মেয়েরা, তারাও যেত ময়দানে ছাগল চড়াতে। একসঙ্গে 5টা 10টা 15টা ছেলে হয়ে যেত, আর সবাই বাড়ির ছাগলগুলোকে নিয়ে, উট দুম্বা মেষগুলোকে নিয়ে ওই ময়দানে চলে যেত চড়ানোর জন্য। আল্লাহু আকবার কবিরা। হযরতে হালিমা সাদিয়ার ছেলে মেয়েরা যে জায়গায় আপনার কি বলে ছাগলগুলোকে নিয়ে যেয়ে ছেড়ে যেত বাবা, ওই জায়গাতে চড়তে চড়তে পেটটা ভরে নিত। ও মা বোনেরা গো, আল্লাহর নবী যেদিন থেকে যেতে আরম্ভ করলেন, দেখা গেল আমার মায়ার নবীর সঙ্গে রয়েছেন বাবা, সেই দিন থেকে হালিমার ছাগল তো দূরের কথা, ওই দলের মধ্যে যে বাচ্চাদের ছাগল থাকতো, কোন ছাগল কারো খেজুরের বাগানে যেত না, কারো ঘাস খেতে যেত না, কারো ফসল পানিতে বাবা মুখ দিতে যেত না। তারা দেখতে পেল আর ছাগলকে দেখতে হয় না, কারণ আপনার জমির আইলে গিয়ে বসতে হয় না বাবা, জমির সাইডে দাঁড়াতে হয় না, যে জায়গাতে ছাগল ছেড়ে দেয় আল্লাহর হুকুমে ওই জায়গায় ছাগলগুলো পেট ভরে নাই। এই করে আমার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক সাইডে বাবা একটা পাহাড়ের
আড়ালে জঙ্গলের পাশে অল্প একটা উঁচু জায়গাতে আমার মায়ার নবী শিশু নবীকে বসিয়ে দিয়েছেন বাবা। এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা আর আমার মায়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই বসে আছেন। ওইদিকে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা বলল, ভাই তাহলে চলো আমরা খেলাধুলা করি, আমাদেরকে যে আর ছাগল দেখতে হয় না রে, কারো ফসল পানিতে আমাদের ছাগলেরা মুখ দিতে যায় না। বাচ্চারা খেলতে মেতে গেল আর আমার মায়ার নবী এক সাইডে বাবা দাঁড়িয়ে বসে রয়েছে। হঠাৎ করে হালিমার বেটার নজরে চলে এলো বাবা। কি নজরে চলে এলো? তারা খেলতে খেলতেছেন বাবা, অল্প দূরত্বতে দেখতে পাওয়া গেল পার্শ্বে যে পাহাড়খানা আছে বাবা, ওই পাহাড়ের আড়াল থেকে আল্লাহু আকবার গুনতি করে 3খানা লোক বেরিয়ে এলো, যারা দেখতে একেবারে লম্বা চওড়া ছিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাদের লেবাস ছিল দুধের চাইতে বেশি সাদা। তারা 3খানা লোক আসলো আর এসে বাবা আমার বিশ্ব নবীকে ওই পাহাড়ের উপরে আপনার কি বলে যে উঁচু জায়গাতে বসিয়ে রাখা ছিল, ওখান থেকে দয়ার নবীকে তুলে নিলেন বাবা। আর তুলে নিয়ে অল্প দূরে চলে গেলেন পাহাড়ের উঁচু একটা চাটানে, একটা বড় পাথরের উপরে আমার মায়ার নবীকে নিয়ে গিয়ে ওই চাটানের উপরে একেবারে বুকের ভরে চিৎ করে আর ঘুমিয়ে দিলেন, চিৎ করে লম্বা করে শুইয়ে দিলেন বাবা। ওই হালিমা সাদিয়ার বেটা দেখতেছেন কি ঘটতেছে বাবা। আমার নবীকে না বলে লোকগুলো নিয়ে গিয়েছে, লোকগুলোর চেহারা একেবারে পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখতে, অমায়িক সুন্দর। জীবনে তাদেরকে মক্কাতে তায়েফে দেখতে পাওয়া যায় নাই। আমার মা হালিমার বেটা দেখছেন ঘটনাটা কি ঘটতেছে। ওরে দেখ, আমাদের দুধ ভাই মোহাম্মদকে ওই লোকগুলো নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে গিয়ে ওখানে শুইয়ে দিয়েছে। আর দেখতে পাওয়া গেল একটা লোকের হাতে 1 লোটা পানি রাখা আছে, আর একটা লোকের হাতে, একটা লোকের ঘাড়ে বাবা একটা ঝোলা রাখা আছে, যাকে আমরা ব্যাগ বা থলে বলে থাকি। মা বোনেরা গো, আমার হালিমার বেটা এবং রাখাল ছেলেরা আরো দেখতে পেল বাবা। লোকটা কি করলো জানেন? নবীকে চিৎ করে ঘুমিয়ে দিয়ে ওই পাহাড়ের চাটানের উপরে ঝোলা থেকে একটা তেজ ধারালো ছুরা বের করলো। যেমনই ছুরা বের করেছে আমার মায়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ ভাই দেখে বড় ঘাবড়ে গেছে বাবা। কি ঘটনা ঘটতেছে গো? তারা দোকান থেকে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখছেন বাচ্চা বাচ্চা ছেলে ভয়ে আতঙ্ক হয়ে গেছে, আর বাবা কাছেও যেতে পারছেন না। দেখা গেল ওই লোকটা ছুরা বের করে একেবারে চকচক করতেছে চাঁদির মতো ওই ছুরাখানা বের করে নিয়ে আমার দয়ার নবী শিশু নবীর পবিত্র সিনা মোবারকে ওই চাকুটা দিয়ে বাবা ফেড়ে দেওয়া হলো। যেমনই ফেড়ে দেওয়া, হালিমার বেটা আর নিজেকে থামতে পারলো না, বাড়ির দিকে মা মা বলে, আম্মা আম্মা বলে কাঁদতে কাঁদতে দৌড় লাগিয়েছে। আর বাড়ির দরজায় হাজরাতে হালিমার বেটা গিয়ে ডাক দিচ্ছে, না আম্মা তাড়াতাড়ি করেন আম্মা, গাজব হয়ে গেল, মুশকিল হয়ে গেল। হালিমা বলছেন, বেটা হলোটা কি বলবি রে? কি হলো বলবি তো, খালি চিৎকার করছিস, কি হলো? মা হালিমা বলে, বেটা হলোটা কি একটু বল। বলে, আম্মা বলার সময় নেই গো, আমার মন বলছে আমাদের দুধ ভাই মোহাম্মদকে আমরা হারিয়ে দিলাম, আর আমরা মোহাম্মদকে পাবো না। বলে, বেটা কি হলো? বলে, আম্মা গো বলার সময় নেই, নিজের চোখে দেখে আসলাম আম্মা, আমার দুধ ভাইকে, আমার দয়ার নবী মায়ার নবীকে 3টা অপরিচিত লোক এসেছে, আর আপনার কি বলে পাথরের উপরে উঁচু স্থানে রেখে ঘুমিয়ে দিয়ে, চিৎ করে ঘুমিয়ে দেওয়ার পরে একটা তেজ ছুরা দিয়ে সিনাটা ফেড়ে দিল। মা আমি এই পর্যন্ত দেখে আপনাকে ডাকতে এসেছি। বাড়িতে হারিসও ছিলেন, হালিমার স্বামীও ছিলেন। স্বামী স্ত্রী বাড়িতে কোন কাজ কি হলো আর দেখার বিষয় নেই, সব ছেড়ে দিয়ে লাগলেন দৌড়তে। দৌড়তে দৌড়তে ময়দানে গেলেন, গিয়ে দেখছেন আল্লাহু আকবার, আমার মায়ার নবী যেমন শিশু বাচ্চা বসে থাকে, পূর্বে যে জায়গায় হালিমার ছেলেরা বসিয়েছিল ওখানেই বসে আছেন। তবে চেহারাটা একটু পরিবর্তন মনে হচ্ছে। হালিমা গেলেন, গিয়ে
দুই হাত দিয়ে সামটে সিনায় জড়িয়ে ধরে কপালে চুমা দিয়ে বলছেন বেটা মোহাম্মদ। জি আম্মা বলুন। আমি কি শুনলাম বেটা, এই ঘটনা কি সত্যি? বলে জি মা সত্যি। হ্যাঁ রে, তারা কি বলল? বলে আম্মা কিচ্ছু বলেনি আমাকে। তারা তিনটা লোক আসলো। বেটা তুমি চেনো? বলে না মা, এদেরকে আমি দেখি নাই। তারা তিনজন লোক দেখতে বড় সুন্দর ছিল, তাদের পরনে সাদা লেবাস ছিল। আম্মা গো, আমি এই জায়গায় বসেছিলাম, তারা এসে আমাকে তুলে নিল, ওই উঁচু জায়গায় নিয়ে গেল, নিয়ে গিয়ে আমাকে চিৎ করে শুইয়ে দিল। একজনের ঘাড়ে একটা ঝোলা রাখা ছিল, ঝোলা থেকে একটা চাকু বের করলো, একটা তেজ ছুরা বের করলো, আর আমার সিনাটাকে ফেড়ে দিল। আমার ভিতর থেকে নাড়ি ভুড়ি যা আছে বের করলো। একজনের হাতে একটা লোটা ছিল, ওই লোটা দিয়ে সবকে ধৌত করলো, আর কি যেন একটা বের করে আমার ভিতর থেকে তারা দূরে ছুঁড়ে চালিয়ে দিল, ওটাকে বের করে ফেলে দিল। আম্মা গো, তারপর জল দিয়ে ধৌত করে আমার সমস্ত পার্সকে আমার এই ভিতরে রেখে দিয়ে, আর কি বলে, ওই লোকটা, যে লোকটা আমার বুকটাকে ফেলেছিল, মা নিজের হাত খানাকে মতো আমার সিনায় ফিরিয়ে দিল। সিলাইয়ের দরকার পড়েনি। আমার সিনাটা পূর্বে যেমন ছিল আবার তেমন হয়ে গেছে। আমাকে এই কাজটা করে নেওয়ার পরে আবার যেখানে বসেছিলাম তারা সেখানে রেখে চলে গেল। বেরাদার, হযরতে হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আমার মায়ের নবীকে কোলে করে সিনায় জড়িয়ে ধরে ওখান থেকে বাড়ি নিয়ে গেলেন বাবা, আর নবীকে ময়দানে যেতে দিচ্ছেন না। এই করে সময় পেরিয়ে গেল বাবা। বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরে হযরতে হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার আপনার কি বলে পাড়ার ছেলেরা, পাড়ার রাখালেরা অনেক চেষ্টা চালিয়েছে দয়ার নবীকে সাথে নিয়ে যাবেন ময়দানে। তার কারণ হলো কি? তার কারণ একটাই, যে দয়ার নবী যেই দিন ছাগল চড়াতে ওদের সঙ্গে যেতেন বাবা, সেই দিন ছাগলকে আর দেখাশোনা করতে হতো না, যেখানে ছাড়তো ওখানেই ছাগলগুলো চড়ে পেট ভর্তি খাবার খেয়ে নিত, তারা খেলাধুলা করতে পেত। শিশু নবীকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তারা বটে, তবে মা হালিমা যেতে দেন না। হযরতে হালিমা সাদিয়ার বাড়িতে একদিন ঘরের দরজায় বেশ কিছু রাখাল এসেছে, ডাক দিচ্ছেন হালিমা, ওগো মা হালিমা। হযরতে হালিমা ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বলছেন, বেটা তোরা কেন আমার বাড়ির দরজায় রে? বলে মা হালিমা, আমরা সবাই মিলে বলতে এসেছি গো মা, আমরা ময়দানে যাচ্ছি মা ছাগল চড়াতে, আমাদেরকে ভালো লাগে না, আমরা মায়ার নবীকে তোমার দুধ বেটা মোহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। আমার মা হালিমা অনেক করে বুঝালেন, না বেটা না রে, তোরা যা, আমার দুধ বেটাকে আমি পাঠাবো না। তারা রিকোয়েস্ট করলো, মা দয়া করে একটা বার পাঠান। বলে না বেটা, যদি কিছু আবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে তার মাকে আমি জবাব কি দিব, এটা পরের আমানত আছে, যা তোরা যা, আমি মোহাম্মদকে যেতে দেব না। তারা অনেক করে বুঝালেন, হযরতে মা হালিমা বুঝ মারলেন না। অবশেষে হালিমার মাথায় একটা কথা জাগলো, আল্লাহ এরা এত করে বলছে, তো দেখি এদেরকে কিছু কথা বলি, এই কথার জবাব তারা যদি না দিতে পারি তাহলে আমার মোহাম্মদকে আমি আর পাঠাবো না। এই বেরাদার, মেয়েটা আমার হালিমা ওই বাচ্চাগুলোকে বললেন, বেটা রে, এই রাখালেরা শোনো, আমার বেটাকে যদি তোদের সঙ্গে পাঠাই তাহলে তোরা জানিস রে, এখন গরমকাল আছে, বড় আপনার কি বলে ও আকাশের তাপ, সূর্যের তাপ জমিনে পড়ি, আমার বেটাকে শিশু মোহাম্মদকে তোদের সঙ্গে যদি পাঠাই রে বেটা, তাহলে অনেক রোদ লাগবে, তাপ লাগবে, শরীরটাও অসুস্থ হতে পারে। হযরতে হালিমার এই কথার জবাবে
বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা বলল, মা কসম খোদার করে বলি আপনার দুধ বেটা মোহাম্মদকে রোদ লাগতে দেব না, আমরা রোদ লাগতে দেব না, রোদ থেকে বাঁচিয়ে নেব। কি করে বাঁচাবি রে? বলে, মা গো আমরা আপনার দুধ বেটাকে নিয়ে গিয়ে বাবলা বনের ছায়ার পার্শ্বে গিয়ে বসবো, আর যদি তবুও রোদ লাগে গো মা, তাহলে খরমা পাতাগুলো পারবো আর টুপি বানিয়ে তাজ বানিয়ে মাথায় পরিয়ে দেব। আরে বেটা মারলাম রোদ থেকে বাঁচাবি, যদি আমার বেটাকে ময়দানে যাওয়ার পরে খিদা লেগে যায় তোরা খাওয়ার কোথায় পাবি? বলে, মা গো আমরা মোহাম্মদের জন্য খেজুর মেথির ব্যবস্থা করব। আচ্ছা মারলাম বাবা, তোরা খেজুর খাওয়াবি। গরমের দিন আপনার কি বলে মানুষকে অল্প সময় পরে পরে পিপাসা লাগে, আমার বেটাকে যদি পিপাসা লাগে তোরা পানি কোথায় পাবি রে? ময়দানে বড় পানির অভাব আছে বেটা, যা তোরা চলে যা, আমার বেটাকে নিয়ে যেতে হবে না। তারা বলল, মা হালিমা যদি আপনার দুধ বেটা মোহাম্মদকে পিপাসা লেগে যায়, আমরা কথা দিচ্ছি গো পিপাসা নিবারণের জন্য যদি পানির ব্যবস্থা না করতে পারি গো মা, তাহলে উট কিংবা দুম্বার দুধ দহন করে পিপাসার নিবারণ করার জন্য পানির পরিবর্তে আমরা উট দুম্বার দুধগুলো ঠোঙাই বানিয়ে খাওয়াবো। হযরতে হালিমা দেখলেন আল্লাহ এরা তো সব দিকে তৈরি আছে আমার বেটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কারণে। অবশেষে হালিমা বললেন, এই রাখাল ছেলেরা আমার দুধ বেটা মোহাম্মদকে নিয়ে যাবি। এই তায়েব শহরটাও পাহাড় আছে, রাস্তায় অনেক কাকর পাথর থাকে, আর এখন বাতাসটাও আপনার কি বলে ঠান্ডা বাতাস না, যাকে লু বাতাস বলে, লু হাওয়া বলে, গরম বাতাস। এই বেটারা রাখালেরা যদি আমার বেটাকে তোমাদের সঙ্গে আমি পাঠাই, আমার বেটার নরম কদম রে, কচি কচি পা রে, ওই রাস্তা দিয়ে চলবে, অনেক কাকর পাথর পায়ের তলাতে পড়বে, অনেক আঘাত লাগবে, কষ্ট হবে, আর আসমানের সূর্যের উপর থেকে, সূর্য থেকে যখন উপর থেকে তাপ লাগবে, তো বাতাসটাও বাবা ঠান্ডা বাতাস পাওয়া যাচ্ছে না, এটা লু বাতাস বলে। আমার মা হালিমাকে মেয়ে ছেলেরা বলল, ওগো মা হালিমা আপনি কতটা জানেন আমরা জানি না, তবে আমরা একটা জিনিস দেখেছি মা, আপনার ছেলেকে আমাদের সঙ্গে পাঠান গো মা, আমরা নিয়ে যাব। আমরা নিজের চোখে দেখেছি আপনার বেটা মোহাম্মদ পাথর তো দূরের কথা, যদি কাঁটার উপরে পা রেখে দেন গো, ওই কাঁটা পর্যন্ত গোলাপ ফুলের মতো নরম হয়ে যায়। আম্মা গো আপনার বেটা মোহাম্মদের পা যদি কোনো কাকরে পড়ে, কোনো পাথরের উপরে পড়ে, তাহলে ওই পাথরটা একেবারে মোমের মতো গলে যায়, নরম হয়ে যায়। আরে বেটা মারলাম পাথর নরম হয়ে যাবে, বাতাস গরম লাগবে, শরীর খারাপ হবে, কি করবি? ছেলেগুলো বলল, মা আপনার বেটার চেহারার কাছে আসমানের চাঁদের চেহারা ফেল, আপনার বেটার চেহারার কাছে আসমানের সূর্যের আপনার কি বলে আলো ফেল। আম্মা গো আপনার বেটার পেশানির রোশনি দেখি আসমানের সূর্য নিজের মুখটা লুকিয়ে নাই, আর লু হাওয়া আপনার বেটার শরীরে লাগে না, বরঞ্চ লু হাওয়া আপনার বেটার আদর করে। মা দয়া করে আপনার বেটাকে আমাদের সঙ্গে দেন। ছেলেরা এই মতো করে মা হালিমাকে বলছিল বাবা। তখন বাংলা কবি এই ছন্দগুলো লিখেছিলেন কি জানেন? মাতর মুস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যায়, মাতর মুস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যায়, মোদের
সাথে মেষ চরণে ময়দানে ভয় নাই মা তোর মোস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই মা তোর মোস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই। আপ ছন্দ শুনেন বাবা। মাগো বাবলা বনের ছায়াই নিয়ে বসবো সবাই ঘিরে, মাগো বাবলা বনের ছায়াই নিয়ে বসবো সবাই ঘিরে, খরমা পাতার তাজ বানায়ে পড়িয়ে দেব শিরে গো মা পড়িয়ে দেব শিরে। আর সে যে মোদের বাদশাহ মাগো করবে সে বাদশাহী মা তোর মোস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই মা তোর মোস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যায়। আরে বেটা মারলাম, আমার বেটাকে বাবলা বনের ছায়ায় নিয়ে বসবি, যদি খিদা পায় তাহলে কি করবি? তখন ছেলেগুলো বলতে আছে বাবা শোনেন, মাগো খেতে দেব খেজুর মেথি ক্ষুধা যদি পাই, মাগো খেতে দেব খেজুর মেথি ক্ষুধা যদি পাই, দুমবার দুধ পাতায় ঠোঙাই দেব পিপাসায় গো মা দেব পিপাসায়, মাগো খেতে দেব খেজুর মেথি ক্ষুধা যদি পাই, মাগো খেতে দেব খেজুর মেথি ক্ষুধা যদি পাই, দুমবার দুধ পাতায় ঠোঙায় দেব পিপাসায় গো মা দেব পিপাসায়। আবার হাজির রব হামেশা তার খিদমতে সবাই মা তোর মোস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই মা তোর মোস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই। মোদের সাথে মেষ চরণে ময়দানে ভয় নাই মা তোর মোস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই মা তোর মোস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যায়। অবশেষে ছেলেরা বলছিল মা মাগো আদর করে লুহাওয়া তার গায়ে নাহি লাগে, বাচ্চারা বলছে নবীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে তাই কি, মাগো আদর করে লুহাওয়া তার গায়ে নাহি লাগে, আবার চুমতে কদম পাথর কাটা কুসুম হয়ে জাগে গো মা কুসুম হয়ে জাগে, মাগো আদর করে লুহাওয়া তার গায়ে নাহি লাগে, মাগো আদর করে লুহাওয়া তার গায়ে নাহি লাগে, চুমতে কদম পাথর কাটা কুসুম হয়ে জাগে গো মা কুসুম হয়ে জাগে, আবার লুকায় সূর্য দেখে মাতার পেশানি রসনাই মা তোর মোস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই মা তোর মোস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই। মোদের সাথে মেষ চরণে ময়দানে ভয় নাই মা তোর মোস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই মা তোর মোস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই। বেরাদার বাবারা ভাইরা মা বোনেরা, আমার মা হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ছেলেদের মহব্বত দেখে আর না বলতে পারলেন না। আমার মা হালিমা বললেন বেটা যা 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 রে যা, আমার বেটাকে তোদের সাথে দিচ্ছি রে বেটা, তবে তোরা যেমন ওয়াদা করেছিস রে বাবা তোরা এই ওয়াদার উপরে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকিস। তারা বলল মা গো আল্লাহর কসম করে বলি মা আমরা
ওই ওয়াদায় নিভাবো। এই বলে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা বাবা আমার মায়ার নবীকে সাথে নিয়ে ময়দানে গেলেন। যেমনই ময়দানে গিয়েছে কেতাব লেখক বলছেন বাবা বাচ্চা বাচ্চা ছেলে বাবা আমার মায়ার নবীকে বসিয়ে দিয়েছেন। তারা আবার দেখাশোনা তো করছে রে বাবা। হঠাৎ করে দেখতে পাওয়া গেল ওই বাচ্চারা অল্প দূরে আপনার খেলাতে মগ্ন হয়েছে। আমার নবী জঙ্গলের এক সাইডে বসে আছে। আল্লাহু আকবার কবিরা। কি দেখতে পাওয়া গেল জানেন? পাশে বড় বড় জঙ্গল, পাশে বড় বড় পাহাড় পর্বত আছে। দেখতে পাওয়া গেল বড় বড় জঙ্গলের জন্তুগুলো বাবা, যাকে আমরা জঙ্গলের রাজা বলে থাকি, জঙ্গলের আপনার কি বলে শের বলে থাকি, যাকে টাইগার বা বাঘ বলা হয়। বড় বড় সিংহ আর বাঘেরা তারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বাবা একদল বাঘ এসে আমার মায়ার নবীকে চতুর সাইড থেকে ঘিরে নিল। আমার মায়ার নবী বসে আছেন বাবা। আল্লাহু আকবার কবিরা। হঠাৎ করে বাবা বাচ্চাদের মধ্যে একজনের নজর পড়ে গেছে গো। ওই দেখ আমাদের সঙ্গে যে আমরা হালিমার দাই বেটা মোহাম্মদকে সাথে এনেছি, দুধ বেটা মোহাম্মদকে সাথে এনেছি। দেখ দেখ আমাদের মোহাম্মদকে আর হয়তো আমরা ফিরে পাবো না রে। হালিমাকে জবাব কি দেব? মা বোনেরা গো, হালিমার বাড়িতে খবর পৌঁছে গেল। হালিমার বেটা দৌড়তে দৌড়তে হাজির। আম্মা গো আবার মুশকিল হয়ে গেল মা, আবার গজব হয়ে গেছে। কি হলো রে বেটা? বলে আম্মা আমার দুধ ভাই মোহাম্মদ জঙ্গলের পাশে বসেছিল, আমরা সাইডে ছাগল নিয়েছিলাম, একটু ডানে বামে হয়েছি খালি মা, আর দেখতে পাওয়া গেল জঙ্গলের মধ্যে থেকে জঙ্গলের সে একদল বাঘ বেরিয়ে এসে আমার দুধ ভাই মোহাম্মদকে চতুর সাইড থেকে ঘিরে নিয়েছে। আম্মা গো ওই বাঘ এসে আমার দুধ ভাইকে ঘিরে নিয়েছে, একটু তাড়াতাড়ি চলেন মা, হয়তো হাড় মাংস কিছু আর পাবো না। আমার দুধ ভাই মোহাম্মদকে এবার আমরা হারিয়ে দিলাম। বলেন তো বাপ, যদি আপনার ডায়রিয়া হয়, এখন তো বাড়ি বাড়ি বাথরুম নাকি টয়লেট, যদি কোনো লোকের ডায়রিয়া হয়, আগে কিন্তু টয়লেট ছিল না, পায়খানা ছিল না, মাঠে যেত বদনা হাতে করে যেতেন না? হ্যাঁ আমরাও গিয়েছি, আগে ছিল না, এখন নতুন নিয়ম। যাকগে ওটা আলাদা কথা। আপনি গেলেন ময়দানে, আর ডায়রিয়ার অবস্থা তো বুঝতে পারছেন কেমন হবে। হ্যাঁ, আর লোটা নিয়ে জঙ্গলে রাখলেন, আপনি বসবেন যে নিজের কাজটা সারবেন, আর যদি পিছনে দেখেন যে একটা বাঘ বসে আছে, আর ওষুধ পানি লাগবে ডায়রিয়া ভালো হতে? হ্যাঁ লাগবে জি ভাই, এমনি ডায়রিয়া ভালো হয়ে যাবে। হাজরাতে গেরামি তো বাঘ যদি কোনো লোককে ঘিরে নাই, ওর আর বাঁচার কোনো আশা থাকবে? হ্যাঁ, একটা ছেলে গেছে জঙ্গলে ঘুরতে, বুঝলেন, সুন্দরবন ঘুরতে। আমাদের এই যে কলকাতা সুন্দরবন, মাফ করবেন আমার অভ্যাস নেই বুঝানোর ক্ষেত্রে, 2 মিনিটও লাগবে না। সুন্দরবন ঘুরতে গেছে, বুঝলেন, সুন্দরবন ঘুরতে গিয়েও ঘুরার তালে সুন্দর লাগছে দেখতে, তো ঘুরতে ঘুরতে একেবারে গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেছে একাই। ফোনে বলছে এই বন্ধু জানিস এটা দেখছি ওটা দেখছি, এটা ওটা দেখতে দেখতে ও জানে না যে বাঘের এরিয়ায় ঢুকে গেছে। ও কথা বলতে বলতে আর একদল বাঘ এসে ওকে চতুর সাইড থেকে ঘিরে নিল। চট করে ফোন কেটে বাপকে ফোন লাগালো। বাপ এলাকার এমপি ফোন লাগাচ্ছে, আব্বা আব্বা কি হলো রে? বলে আব্বা সুন্দরবন ঘুরতে এসেছিলাম, এখন মহা বিপদে, আপনি তো এমপি, কিছু একটা ব্যবস্থা করেন। বলছে কি ব্যবস্থা করবো, তুই কি বিপদে পড়লি? বলে আব্বা বলিয়েন না, আমি খেয়াল বেখেয়াল হয়ে গিয়ে চলে এসেছি একেবারে জঙ্গলের মধ্যে, আর একদল জঙ্গলের বাঘ আমাকে চতুর সাইড থেকে ঘিরে নিয়েছে, আব্বা আপনি একটু কিছু করেন। তোর আব্বা এমপি কি বলছে জানেন? বেটা যখন তুই চলেই গেছিস আর আমাকে বললি, তো আমি তোর বাপ এমপি বটে, কিন্তু তোর বাপ এখন কিছু করতে পারবে না, যা করার বাঘেরাই করবে। বুঝেছেন? যা করার বাঘ করবে, তোর বাপ এখন কিছু করতে পারবে না। মহাজ্জাজ, আচ্ছা বাঘ কাউকে ঘেরে ঘেরে যদি নাই জঙ্গলে খোলা ময়দানে, কারো বাপের দিন আছে আপনাকে বাঁচাবে? মুশকিল আছে বাপ। আল্লাহর হুকুম যদি হয়ে যায় আলাদা কথা। আল্লাহু আকবার। আমার মা হালিমা বাড়ি থেকে কাজকর্ম ছেড়ে লাগলেন দৌড়তে।
আরে তোদেরকে বারবার নিষেধ করলাম আমার বেটাকে নিয়ে যাস না, তোরা নিয়ে যাবি কথা শুনবি না। এখন কাঁদতে কাঁদতে হালিমা জঙ্গলের মধ্যে হাজির হলেন। দেখতে পাওয়া গেল বেটা আমার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার মা হালিমা দেখতে পাচ্ছেন। আমার বিশ্ব নবী যেখানে বসেছিলেন বাবা জঙ্গলের পাশে যেমন বাচ্চা বসে থাকে আমার মায়ার নবী ওই মতোই বসে আছেন। জোরে জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যারা বলে নবী আমার মতো 10টা বাঘ ডাকবো না, একটা বাঘকে খাঁচায় বন্দি রাখবো আর তোকে বলবো তুই একবার ঢুক আর বেরিয়ে আয়, আর বাহিরে আইসা বলিস নবী আমার মতো মানবো জি, তারপর দেখবো যে তুই বলছিস কিনা নবী আমার মতো, তুই আসলে তো বলবি জি। হাজরাতে গেরামি বাবারা ভাইরা মা বোনেরা আমার বিশ্বনবী বসে আছেন। হাজরাতে হালিমা দৌড় দিয়ে গেলেন, বেটাকে জড়িয়ে ধরে বলছেন বেটারে আমি যা শুনলাম সেটা কি সত্যি? বলে হ্যাঁ মা সত্যি। বলে বাঘেরা যে তোমাকে ঘেরলো রে বেটা, বাঘ কিছু বললো না? বলে মা বললো অনেক কিছু বললো, তবে তোমাকে কি কিছু কোনো আঘাত করে নাই? তোমার প্রতি কি আক্রমণ করে নাই? আমার বিশ্বনবী শিশু নবী বলছেন আম্মা গো আমাকে আক্রমণ তো দূরের কথা আঘাত তো দূরের কথা, ওই একদল বাঘ এসে চতুর সাইড থেকে ঘিরে নিয়ে আমাকে তারা সুন্দর করে মিঠা মিঠা নজরে একেবারে দৃষ্টিপাত করে আমার জিয়ারত করলো, আমাকে তাকিয়ে দেখলো। আর আম্মা গো ভাইরা যখন আপনাকে ডাকতে চলে গেল কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে বাঘগুলোকে দেখলাম তারা ডানে বামে নয়, আমি মোহাম্মদ বসেছিলাম, তারা একের পর এক আদব যত্ন সহকারে আগে দিকে এলো আর আমার পায়ে কদমে চুমা দিয়ে তারা আদর করে চুমা খেয়ে জঙ্গলে চলে গেল। বাঘ মোহাম্মদের পায়ে চুমা খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। আম্মা এইটুকুই করেছে আর তার থেকে বেশি কিছু করে নাই। আমার বিশ্ব নবীকে নিয়ে হযরতে হালিমা বাড়িতে গেলেন আর মায়ার নবীকে পাঠান না বাবা। আল্লাহু আকবার কবীরা। হযরতে হালিমার বেটা বেটি ময়দানে যায় বটে, তবে আমার মায়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আর পাঠান না। একদিনের ঘটনা, হালিমার ছেলে মেয়ে গিয়েছেন আপনার কি বলে জঙ্গলে জন্তু, আপনার কি বলে জঙ্গলে ছাগলগুলো চড়াতে। দেখতে পাওয়া গেল বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে জঙ্গলে তায়েফের সব বাচ্চারা আসে, কিন্তু হালিমার বেটা মোহাম্মদ আসে না, আমিনার লাল আসে না, আব্দুল্লাহর নয়নের তারা আসে না, আল্লাহর পিয়ারা পয়গম্বর আসেন না। এ বেরাদার জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গলের জন্তুর মধ্যে জঙ্গলের রাজা সিংহকে বলা হয় বাবা একটা মিটিং বসে গেল, এলান হলো জঙ্গলে এই জঙ্গলের জন্তুরা তোরা সবাই এক জায়গায় হাজির হো, আজকে আমাদের সর্দারকে নিয়ে বাদশাকে নিয়ে একটা আলোচনা আছে। সমস্ত জন্তু হাজির হলো, সমস্ত বাঘ ভল্লুক হাজির হলো। তারা বলল তাহলে মিটিংটা কি উদ্দেশ্যে ডাকা গেছে? এ বেরাদার নবীর প্রেমিকেরা শুনেন, নবীর প্রেমিক যদি সত্যি হতে পারেন বাবা জিজ্ঞাসা করবেন আলেম ওলামাকে। আমাদের সুন্নিদের মধ্যে একটা রাইটার আছে বাপ, যার নাম হলো আল্লামা জালালউদ্দিন সিউতি আলাইহির রাহমা, বিশাল বড় রাইটার, বিশাল বড় লেখক আল্লামা জালালউদ্দিন সিউতি আলাইহির রাহমাতু ওয়া রিদওয়ান। উনি একবার নয় দুইবার নয়, আল্লাহু আকবার কবীরা, স্বপ্ন যোগে আমার মায়ার নবীকে ৭৫ বার দেখেছে। স্বপ্ন যোগে মায়ার নবীকে ৭৫ বার দেখেছেন হযরতে আপনার কি বলে আল্লামা জালালউদ্দিন সিউতির। তবুও তৃপ্তি মিটেনি বাপ, তবুও মন ভরেনি, মায়ার নবীকে দেখে মন ভরে না, সর্বক্ষণ দেখতেই মন চায়। এ বেরাদার আমি বলতে কি চাইছি জানেন, যদি সত্যিকারে নবীর প্রেমিক হতে পারে, সত্যিকারে নবীর দিওয়ানা হতে পারে, আপনার অবস্থা যদি নাও থাকে মক্কা মদিনা আপনি যেতে পারবেন না, তাহলে আশিক যদি পাকা হতে পারেন আপনি পিরোজপুরে আপনার ভাঙা ঘরে ঘুমিয়ে থাকবেন, মায়ার নবী আপনার স্বপ্ন যোগে দেখা দিয়ে আপনার সিনাকে নবীর ইশকের মদিনা বানিয়ে দেবে। আরে নবী ছাড়া আল্লাহ পাবি না রে দিওয়ানা, নবী ছাড়া আল্লাহ পাবি না। জিবরিল বলে নবীর দ্বারে দেখলাম কত পয়গম্বরে,
নবী ছাড়া আল্লাহ পাবি না, নবী ছাড়া আল্লাহ পাবি না রে দিওয়ানা, নবী ছাড়া আল্লাহ পাবি না। ঘটনাটা বলবো বাপ, তবে শুনুন একটা ছন্দ। যে হবে না বিজির গোলাম, হবে সে জাহানের ইমাম, চুমবে কদম সারা জামানা রে দিওয়ানা, নবী ছাড়া আল্লাহ পাবি না, নবী ছাড়া আল্লাহ পাবি না রে দিওয়ানা, নবী ছাড়া আল্লাহ পাবি না। বেরাদার বলতেছিলাম হাজরাতে গেরামি জঙ্গলের মধ্যে মিটিং বসেছে, বাদশা কি বলছে, জঙ্গলের রাজা কি বলছে, সিংহ বলছে বলো মিটিংটা কি উদ্দেশ্যে ডাকা হয়েছে। বলে হুজুর আমাদের ডাকার উদ্দেশ্য একটাই, আমরা এই তায়েফের জঙ্গলে বসবাস করি, কিন্তু এ তায়েফ নগরীতে দোজাহানের বাদশা হাজরাতে হালিমার বাড়িতে রয়েছেন, আমার আকা মাওলা হালিমার বাড়িতে রয়েছেন। মাঝে মধ্যে জঙ্গলে আসতেন ছাগল চড়ানোর উদ্দেশ্যে দুধ ভাই বোনের সঙ্গে। ওগো আমাদের সর্দার, ওগো আমাদের বাদশাহ, আমরা যদিও ডেলি না পারতাম, কিন্তু নবী যখন এসে আপনার কি বলে জঙ্গলের বাইরে কোনো পাথরের উপরে কোনো গাছের গোড়াতে উনি বসে থাকতেন, আমরা কি করতাম, আমরা জঙ্গলের ধারে চলে যেতাম আর নিজের মুখখানাকে বের করে উকি মেরে মেরে আমার মায়ার নবীর নুরানি চেহারা জিয়ারত করতাম। মুসলমান আপনাদেরকে বলতে চাই, এই বাঘেদের মোহাব্বত দেখেন, জন্তুর ভালোবাসা দেখেন, নবীকে কেমন ভালোবাসে। সর্দারকে বলছেন ওগো সর্দার, আমাদের একটাই আশা যে নবী কি আর জঙ্গলে আসবেন না, মায়ার নবীকে কি আর আমরা দেখতে পাবো না, হালিমা কি আর আমাদের নবীকে জঙ্গলে আসতে দেবেন না। হাজরাতে গেরামি সর্দার যেমন তেমন লোককে মানুষ বাঁধে না, সর্দারের ব্রেন খুব তীক্ষ্ণ হয়, মরলের ব্রেন খুব তীক্ষ্ণ হয় বাপ। হাজরাতে গেরামি জঙ্গলের রাজা বলল একটা বুদ্ধি আছে, একটা কাজ কর, ডানে বামে যাচ্ছি না, সোজা কথা বলছি। জঙ্গলের শের ফয়সলা করলো একটা বুদ্ধি আছে, সেটা কাজ কর। বলে কি কাজ? বলে কাজ হলো এটা, কিন্তু একবারই পাবি, দ্বিতীয়বার আর পাবি না। বলে কাজটা তো বলেন। যদি একবারই দয়ার নবী জঙ্গলে চলে আসেন, আমরা নিজের মন ভরে প্রাণ ভরে মায়ার নবীর নুরানি চেহারার শেষবারের মতো জিয়ারত করে নেব, মন ভরে দেখে নেব। ফয়সলা হলো কি জানেন? আজকে বিচার হয়ে গেল, বিচারে ফয়সলা হলো, জঙ্গলের শের বুদ্ধি দিল, আগামী কালকে যখন হালিমার ছেলেরা, হালিমার মেয়েরা হালিমার বাড়ি থেকে ছাগল নিয়ে চড়াতে আসবে ময়দানে, এই ময়দানে যখন চড়াতে আসবে, আপনার কি বলে হালিমার ছেলে মেয়েরা ছাগলগুলো নিয়ে তোরা একটা কাজ করবি। কি কাজ করব গো হুজুর? বলে একজন বাঘ বাইরে যাবি আর হালিমার ছাগলগুলোর মধ্যে যেটা সবচাইতে বড় ছাগল, ওই ছাগলটাকে মুখে দাঁতে ধরে নিবি আর ছাগলটা টানতে টানতে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে চলে আসবি। কিন্তু এই জঙ্গলের জন্তুরা খবরদার, খবরদার, বড় সাবধানে হালিমার ছাগলের গলাতে মুখ লাগাবি। বলে বুঝলাম না হুজুর। বলে ছাগল ধরবি বটে রে, কিন্তু হালিমার ছাগলের একটা লোম পর্যন্ত যেন ক্ষতি না হয়, একটা লোম পর্যন্ত যেন ক্ষতি না হয়। বলে হুজুর বুঝলাম না, কারণটা কি? বলে এই জন্য বলছি, এই জঙ্গলের জন্তুরা ওটা হলো মোহাম্মদের দুধমা হালিমা, আর মোহাম্মদের দুধমা হালিমার ছাগলের যদি একটা লোম বাঁকা হয়ে যায়, তাহলে মায়ার নবীকে আমরা জবাব দেব কি করে? জবাব দিতে পারবো না। সাবধানে ছাগলটা ধরবি। এখন জঙ্গলের জন্তুরা বলল হুজুর ছাগল তো ধরবো, বুঝলাম না। কি বুঝবি রে বাবা? বলে হুজুর ছাগল ধরে আনবো জঙ্গলে, এতে আমাদের কি লাভ হবে? ছাগল ধরে
আবার যেন একটা লোম বাঁকা না হয়। সর্দার বলছে, বোকা তোরা এটাই তো বুঝলি না, এটাই তো পয়েন্ট আছে। কি পয়েন্ট? বলে শোন, হালিমার ছাগল যখন ধরে জঙ্গলে নিয়ে আসবি, আমার মন বলছে আমরা ছাগলের একটা লোম বাঁকা করব না, লোমও ঝরাবো না। আর এই ছাগলটার জন্য হালিমা ছুটাছুটি করবে। বড় ছাগল, ছাগলের দাম খুব। হ্যাঁ, হালিমা বাড়িতে যখন চিন্তায় চিন্তিতা হয়ে পড়বে, খবরটা পাবে, তুই ছাগল তো আর দেখতে পাবে না। ছাগল আমরা জঙ্গলের গভীর মধ্যে রাখবো, গভীর জঙ্গলের মধ্যে রাখবো। তো হালিমার এই ছাগল নিতে হালিমা আসতে পারবে না জঙ্গলে ভয়ে, আর হারিসও আসতে পারবে না, তায়েফের কোনো লোক আসতে পারবে না। বলে হুজুর আপনি বলতে কি চাইছেন? বলে ছাগলটা আমরা ভিতরে রাখবো, আর দেখবি ঠিক হালিমার ছাগল নিতে দয়ার নবী জঙ্গলে আসবেন। দয়ার নবী জঙ্গলে আসবেন, আর যখনই জঙ্গলে দয়ার নবী আসবেন ছাগল নিতে, আমরা নবীর কাছে সর্বপ্রথমে বেয়াদবি ক্ষমা চাইবো যে হুজুর আমরা ছাগল ধরে ভুল করেছি, কিন্তু আমাদের কাছে কোনো রাস্তা ছিল না, আপনাকে শেষবারের মতো দেখবো বলে এই কাজটা করেছি, উনি দয়ার নবী ক্ষমা করে দেবেন। জঙ্গলের জন্তুরাও জানে বাপ যে উনি দয়ার নবী, মায়ার নবী। ঠিক আছে হুজুর, আপনি যখন বলছেন তাই করব। জঙ্গলের জন্তুদের ফয়সলা হয়ে গেছে। তারপর দিন সকাল হলো, হালিমার ছেলে মেয়েরা যখন জঙ্গলে ছাগল নিয়ে এলো, ঠিক একটা বাঘ আস্তে করে বেরিয়ে গিয়ে, আর হালিমার সব থেকে বড় ছাগল যেটা, ওটাকে ধরে জঙ্গলে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাগুলো চিৎকার করছে, রে এই দেখ, এই যে হালিমার ছাগল দেখ। হ্যাঁ, নিয়ে চলে গেল জন্তুরা, বাঘ নিয়ে চলে গেল সব থেকে বড় ছাগল, সেটাকে ধরেছে রে। দৌড়তে দৌড়তে হালিমার বাড়িতে খবর পৌঁছালো হালিমার ছেলে। আল্লাহু আকবার। হালিমা দৌড়তে দৌড়তে আসলেন, দেখলেন জঙ্গলের বাহির থেকে ডানে বামে উকি মেরে মেরে খুব তাকালেন। থাকলে তো দেখবে গভীর জঙ্গলে, কিন্তু সাহস নেই যে জঙ্গলে যাবে, বাঘ নিয়ে গেছে। বাই চান্স যদি বাঘ আক্রমণ করে দেয় তাহলে কাহারও রেহাই নেই, বাঁচবে না আর। মা বোনেরা ডানে বামে দেখলেন ছাগল পাওয়া গেল না। অবশেষে হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মনের দুঃখে দুঃখিনী হয়ে বাড়িতে গেলেন। মায়ের মন খারাপ। আমার মায়ের নবী বলছেন, আম্মা বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার গো মা, আপনার মন কেন খারাপ লাগছে? হযরতে হালিমা বলছেন, বেটা কিছু না রে, চল বাড়ির মধ্যে যাই, চল বাড়ির মধ্যে বস রে বেটা। আমার মায়ার নবী মধুমাখা শব্দ গো। হালিমা সাদিয়াকে বললেন, আম্মা কিছু তো একটা হয়েছে গো মা, দয়া করে বলুন না হয়েছেটা কি? বলে, বেটা কি বলবো রে লাল, জানিস রে বেটা, আজকে তোর দুধ ভাই বোনেরা যখন ছাগল নিয়ে ময়দানে গিয়েছিল, জঙ্গলের মধ্যে থেকে একটা বাঘ বেরিয়ে এসে তোর মা হালিমার সব থেকে যেটা বড় ছাগল ছিল, ওই ছাগলখানা বাঘ ধরে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে। এই জন্য তোর মায়ের মনটা খারাপ রে বেটা। আমি ডানে বামে দেখলাম, জঙ্গলের আশেপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম রে বেটা, কোন ছাগলটাকেও দেখতে পাওয়া গেল না, কোন বাঘ ভল্লুককে দেখতে পেলাম না, গভীর জঙ্গলে নিয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে ওই ছাগলটা আর ফিরিয়ে আমরা পাবো না। আমার শিশু নবী বলছেন, মা মা গো আপনি কেন চিন্তা করছেন মা, আমি আপনার বেটা মোহাম্মদ আছি। আম্মা গো, জঙ্গলের বাঘের এত বড় সাহস কি করে হলো যে আমি দয়ার নবী মায়ার নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ মা হালিমার ছাগলে তারা আক্রমণ চালিয়েছে। মা গো আপনি চলেন মা, আপনার বেটা মোহাম্মদ যাবে জঙ্গলের মধ্যে, আর আপনার ছাগলটা এনে আপনার সামনে হাজির করে দেবে। আমার মা হালিমা বললেন, বেটা রে, আমার একটা ছাগল তো দূরের কথা, 6টা চলে যাক চিন্তা নাই, কিন্তু আমি তোমাকে জঙ্গলে যেতে দেব না। হযরতে হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আপনার কি বলি বললেন, বেটা না না, 6টা ছাগল চলে গেলেও যেতে দেব না, এমনকি তোর মা হালিমার সবটা ছাগল যদি চলে যায় আমি কোনো মতে তোমাকে জঙ্গলের মধ্যে যেতে দেব না। ও বাবারা ভাইরা মা বোনেরা গো, হযরতে মায়ার নবী বললেন, মায়ার নবী বললেন, আম্মা গো কসম খোদার করে বলি মা, আপনার দুধ বেটা মোহাম্মদকে জঙ্গলের কোনো জন্তু কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, এটা আমার ভরসা আছে আল্লাহর প্রতি। আম্মা চলেন, আমি
আপনার ছাগল এনে দিচ্ছি। এ বেরাদার, হযরতে হালিমা মায়ার নবীকে সাথে করে জঙ্গলের নিকটে গেলেন। আরো অনেক লোকজন জুটে গেছে বাবা। আমার নবী বললেন, মা মোটেই চিন্তা করবেন না, এখানে দাঁড়ান, আমি যাচ্ছি আর ছাগলটা ভিতর থেকে নিয়ে আসছি। এ বেরাদার, আমার শিশু নবী হযরতে হালিমাকে বাইরে রেখে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন বাবা। জঙ্গলের শের, জঙ্গলের বাদশা সিংহ উঁচু জায়গায় বসে বসে এলান করে দিল, জঙ্গলের জন্তুরা আর বসে থাকিস না রে। আমি বুঝতে পারছি আমাদের মায়ার নবী জঙ্গলে প্রবেশ করছে, তোরা দাঁড়িয়ে যা তাজিমের জন্য। এ বেরাদার, আমরা মানব জাতি নবীর তাজিমে দাঁড়াই, তো অনেক মানুষ অনেক মন্তব্য পেশ করে, আমার নবীর তাজিম জঙ্গলের বাঘ পর্যন্ত করেছে, দাঁড়িয়ে গেছে। এ বেরাদার, জঙ্গলের জন্তুরা দাঁড়িয়ে গেছে, আমার নবী ঢুকলেন, ডাক দিচ্ছেন, জঙ্গলের জন্তুরা রে, তোদের মধ্যে কার এত বড় সাহস হয়েছে রে? আমি মুহাম্মাদের দুধ মা হালিমার ছাগলটা ধরে তোরা জঙ্গলে এনেছিস, কার এত বড় পাওয়ার হয়েছে, কার এত বড় শক্তি হয়েছে বল। আমার মায়ার নবী গিয়ে হাজির হয়ে গেলেন। জঙ্গলের বাদশাহ, আমরা কি বলে সিংহ, সর্বপ্রথমে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নিজের জবানে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ মাফ করবেন বেয়াদবি। আল্লাহর নবী গো, মাফ করবেন বেয়াদবি। সর্বপ্রথম ক্ষমা প্রার্থী আমরা যে আপনার দুধ মা হালিমার ছাগলটা আমরা ধরে এনেছি, কিন্তু হুজুর আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনার দাইমা হালিমার ছাগলটা তো ধরে এনেছি বটে, কিন্তু একটা লোম পর্যন্ত কোনো ক্ষতি করিনি। হাইরে বাঘ, বাঘেরা নবীকে চিনল গো, মানুষ চিনছে না। হ্যাঁ, জুয়াতে, তাসে, মদে, ঘোষে সব জায়গায় মেতে আছে, নবীকে চিনলেন না, বা বাঘ পর্যন্ত নবীকে চিনছে, জঙ্গলের জন্তু গো। আহ, আমার মায়ার নবী বলছেন, এ বাঘেরা শোনো, কথা বলার সময় নাই, তোমরা যখন ধরে এনেছো ছাগলটা আনো, তাড়াতাড়ি দাও। আমার মা হালিমা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। বাঘেরা বলল, হুজুর আপনি আগে ক্ষমা দেন। কেমন আদব, আপনি আগে ক্ষমা দেন। ঠিক আছে বাবা, যা ক্ষমা দিলাম। মায়ার নবী, দয়ার নবী, আল্লাহু আকবার কবীরা, আমার মায়ার নবী বললেন, ঠিক আছে ক্ষমা দিলাম, এবার তো ছাগলটা নিয়ে আই। একটা বাঘকে ইশারা করা হলো, ছাগলটা নিয়ে আই। একজন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছাগলটাকে আনলো, আমার নবীর সামনে হাজির করলো। তবে আমার মায়ার নবী বলছেন, হারে তোরা ছাগলের একটা লোম পর্যন্ত কিছু ক্ষতি করিসনি, তবে ছাগলটা ধরলিটা কেন? কারণ তো হবে। বলে হুজুর ওই কারণটা এবার বলি। বলে বলো। বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো, আপনি মা হালিমার বাড়ি থেকে মাঝে মধ্যে আসতেন জঙ্গলে দুধ ভাই বোনের সঙ্গে ছাগল চড়ানোর উদ্দেশ্যে, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি এসে ময়দানের এক সাইডে বসে যেতেন, আর আপনার দুধ ভাই বোনেরা এদিকে ওদিকে খেলাধুলা করতো। হুজুর আপনি জানেন না বিগো। বলে কি বলবি রে বাবা বল। বলে আপনি যখন জঙ্গলের বাইরে বসে থাকতেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা একের পর এক বাঘেরা, জঙ্গলের জন্তুরা জঙ্গলের শেষ প্রান্তে যেতাম, আর নিজেরা একে অপরে উকি মেরে মেরে আপনার নুরানি চেহারার জিয়ারত করতাম। বড় আনন্দ হতো মনে, বড় খুশি হতো মনে, যে সমস্ত নবীদের সর্দারের জিয়ারত আমরা করছি, মায়ার নবীর জিয়ারত আমরা করছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ বেশ কিছুদিন থেকে আপনার দাইমা হালিমা আপনাকে জঙ্গলে আসতে দেন না গো, যার জন্য আমরা শেষবারের মতো আপনাকে দেখব বলে এটাই উপায় বের করেছিলাম, নইলে কোনো উপায় আর ছিল না। আমরা জানি যদি ছাগলটাকে ধরে আনি হুজুর, তাহলে ছাগল নিতে অন্য কেউ আসতেই পারবে না, আপনি ছাড়া জঙ্গলে কেউ ঢুকতে পারবে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো, এই জন্য ছাগলটা ধরেছিলাম। তবে হুজুর আপনার
জন্য আমরা আমরা আপনার নিকটে বেয়াদবির ক্ষমা আপনার কাছে চাইছি, আবারও ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা দেন হুজুর। ঠিক আছে বাবা, ক্ষমা দিলাম। বাঘের সর্দার বলছে, জঙ্গলের রাজা বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার নির্দেশ হলে একটা কথা আর বলতাম। কি কথা রে বাবা? বলে হুজুর গো, আপনি দয়া করে একটু এই উঁচু জায়গাতে বসে যান। আমরা জঙ্গলে যতটা বাঘ আছি একের পরে এক সামনে যাব, আপনার নুরানি চেহারা দেখব, আপনার প্রতি সালাম জানাবো, আর শেষবারের মতো আপনার নুরানি কদমে আদর করে একবার চুমা দেব। আমার মায়ার নবীর দিওয়ানারা গো, আমরা আজকে এমন সৌভাগ্যশালী মুসলমান গো, বাঘেরা তো একবার পেয়েছে বাবা, এখন কিন্তু আর পাই না। কিন্তু আমরা এমন মানুষ, নবীকে ডাইরেক্ট দেখিনি, আলে নবীগণকে দেখেছি। হাজী সাহেবদেরকে বলবো এদের কিসমত বড় ভালো, যদি সুযোগ হয় আপনিও লাগাবেন চান্স ইনশাআল্লাহ। বলবেন কি চান্স লাগাবেন? যদি সুযোগ পাওয়া যায় রে বাবা, আল্লাহু আকবার কবিরা, একটা বার মক্কা মদিনার ভিসা লাগিয়ে নিয়েন গো, আল্লাহর হারাম শরীফ অর্থাৎ কাবা ঘরের তাওয়াফটাও হয়ে যাবে, আর সাথে সাথে কাবারও কাবা দয়ার নবীর রওজার জিয়ারত হয়ে যাবে। এ বেরাদার, 5টা দিন থাকবে। যদি আপনি আপনার কি বলে 5 বার না, আপনার কি বলে 10 বার না হলে 5টা দিনে আপনার কি বলে 25 বার, 5 5 25 হয়। 5 ওয়াক্তের নামাজ পড়তে মসজিদে নববীতে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবেন, 25টা বার সবজে গুম্বাদে খাজরা দেখতে পাবেন। এ বেরাদার, আমার নবী পাকের হাদিসে পাক রয়েছে, যারা একবার নবীর কবর জিয়ারত করে নেবে রে বাবা, আল্লাহর নবী বলেন তার প্রতি আমি নবীর প্রতি ওয়াজিব হয়ে যাবে কাল কিয়ামতের ময়দানে শাফাত করা।